हजारों लोग, लाखों सवाल, और लाखों सवालों में एक सवाल। सब कुछ पा लिया, सब कुछ कमा लिया, फिर भी न मिला वह भीतर का सुख, मन की शांति। What is this life? सबसे बड़ा दुख क्या है? मन की दुविधा, सही समय पे सही निर्णय न कर पाना। जैसे अर्जुन, इधर भी अपने हैं, उधर भी अपने हैं, और बीच में हमारे भी कुछ सपने हैं। सुख है कि नहीं है, तो कहां है, कैसा है, कैसे मिलेगा? यही सवाल का जवाब है श्रीमद् भगवद गीता। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है। इस है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है। अर्जुन का प्रॉब्लम यह था कि क्या करूं क्या न करूं, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू। लेकिन अर्जुन जीवन में भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। भक्तों, महाभारत में लिखा है, रथी के ऊपर महारथी है, महारथी के ऊपर अतिरथी है, और ऐसे महारथी अतिरथी के सम्राट गंगा पुत्र भीष्म भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिपति कृष्ण अपने भक्त अर्जुन का सारथी बनते हैं और उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि हे केशव, कृपया आप बताइए कि मुझे क्या करना है। भगवान मंद मुस्कुराते हैं और अर्जुन भगवान को कहते हैं कि हे ठाकुर, मेरे जीवन के युद्ध के रथ का सारथी आप बनिए। आज के गीता चिंतन की शुभ शुरुआत में उपस्थित धर्म प्रेमी वैष्णव वैष्णवी महानुभाव के चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि आज की शुरुआत एक सुंदर भजन से करेंगे, जिसमें अर्जुन का भाव है कि हे कृष्ण, आप मेरे जीवन रथ के सारथी बनिए और मैं आपकी शरण में हूं। आइए हम भी अर्जुन के भाव में अपना भाव मिलाते हुए प्रेम से गाते हैं, और आप सभी हमारा साथ। कृष्ण तमें छो मारा जीवन रथ ना सारथी। बोलो, तमें छो मारा जीवन रथ ना सारथी। हॉल में उपस्थित प्रत्येक प्रेमी ने प्रार्थना है कि गावा में कंजूसी न करे, भगवान नी शरण लेवानी छे। कृष्ण तमें छो मारा जीवन रथ ना सारथी। कृष्ण तमें छो मारा ताली पाड़ी। जीवन रथ ना सारथी। कृष्ण तमें छो मारा जीवन रथ ना सारथी। कृष्ण तमें छो मारा जीवन रथ ना सारथी। घणी कथा थाय तो वक्ता तमने मળી नहीं सकता हो, આગળથી પાછળથી અંદરથી કેવા હોય ખબર ન પડે, એટલે તમને જાણવા મળે કે આપણી જેવા જ હોય, આપણામાંથી જ હોય અને આપણે આવું કંઈક કરી શકીએ। गीता ज्ञान उपदेशी मुझने,
ज्ञान गीता उपदेशी मुझने ज्ञान गीता उपदेशी मुझने ज्ञान गीता उपदेशी मुझने बनावे जो परमारथी मारा जीवन रथ ना सारथी कृष्ण તમે છો મારા જીવન રથના સારથી જો ભગવાન આગળ નહીં ગાય તો સંસારમાં તો રોવાનું જ છે. હવે રોવું કે ગાવું આપણા હાથમાં છે. અને જેને ક્યારેય ન રોવું હોય એને કૃષ્ણને કેવું પડશે, મારું તારું મનથી મોકો, મારું તારું મનથી મોકો. આપણે બહારથી મૂકીએ છે, મનથી નહીં. અમને ઘણા કે મંદિરે આવે ને પ્રભુજી બધું તમારું જ છે, તો અમે કહીએ તો આપી દો ને મંદિરમાં. તાકે ના ના, ઘણા એના છોકરાને પગે લગાડે, પ્રભુજી છોકરો તમારો જ છે. તો અમે કહીએ લાવો મંદિરમાં. ના, આધાર્યો. એટલે મનથી, મારું તારું મનથી મોકો, મારું તારું મનથી મોકો. ભક્તિ કે પંથ ન ચૂકો, ભક્તિ કેર પંથ ન ચૂકો. હૈયું મારું કદી ન વિસરે, હૈયું મારું કદી ન વિસરે. આ દુનિયા છે સ્વાર્થી મારા જીવન રથના સા. બોલો, સ્ટેજ વાળા નહીં બોલે. એક મિનિટ ખાલી માતાઓ બોલશે. કૃષ્ણ તમે અચ્છા માતાઓ કૃષ્ણ સારથી છે તો આ બધા હું છું. એકવાર તમે બોલો, કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સાથે. ઓ કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના. હો જ્યાં જાવો ત્યાં હું જાવું, જ્યાં લઈ જાવો ત્યાં હું જાવું. આપ સંગાથે જીવન વિતાવું. આપ સદાએ જીવન વિતાવું. પરિવાર જગની કદી ન કરતો, જીવની કદી ના કરતો. પરવા જગની કદી ન કરતો. પરિવાર જગની કદી ના કરતો. બનો છું આપનો જ્યારથી મારા જીવન રથના સારથી. કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સ્વાર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રેમથી 2 મિનિટ હરી બોલ. કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। तो आप सब भगवद गीता तत्व चिंतन अध्यात्म रुचि राखवा वाला प्रत्येक वाला वैष्णव वैष्णवियों ने वंदन। भगवान श्री कृष्णनी आ मधुर सुंदर रस अने आनंद देवावाળી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જ્ઞાન ગંગામાં આપણે સૌ ભાવ પ્રેમથી ગોતા લગાડીએ એ પહેલાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં હૃદયથી પ્રાર્થના કરીએ કે જે પ્રભુ પરમાત્મા રૂપે મારા અને તમારા હૃદયમાં બેઠા છે એ આપણને એવી શક્તિ આપે, એવી બુદ્ધિ આપે કે આ દિવ્ય ગીતાના જ્ઞાન રહસ્યને આપણે આત્મસાત કરી શકીએ, હૃદયસ્થ કરી શકીએ. કારણ કે ભક્તો બુદ્ધિ શક્તિ દેવાવાળા ઠાકોરજી છે અને એમના ચરણોમાં પ્રાર્થનાથી જ, એમની કૃપા કરુણાથી જ આપણે કંઈક એમના વિશે જાણી શકીએ. તો એકવાર ભાવ અને પ્રેમથી ધ્યાનથી સાંભળો અને પ્રેમથી મારી પાછળ બોલો. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ પ્રાર્થના અર્જુનના માતાશ્રી કૃષ્ણના ફઈ કુંતી ભાગવતજીમાં દ્વારિકાધીશને કરે છે અને ભગવાનની કૃપાથી ફઈ કુંતી કૃષ્ણના તત્વને, રહસ્યને, લીલાને જાણી ચૂક્યા છે. તમને ખ્યાલ હશે ભગવાન કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે કે હે અર્જુન, જે મને તત્વથી જાણે છે એ જન્મ મૃત્યુથી પાર વયો જાય છે. આપણે પણ પ્રયાસ કરીએ પરંપરાથી ભક્તોના, ગુરુ વૈષ્ણવોના સાનિધ્યમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના તત્વને જાણવાનો. અને કૃષ્ણ તો તત્વ નહીં, પરમ તત્વ છે, પરાત્પર પરબ્રહ્મ છે, આપણા સૌના પિતા છે, આપણા સૌના પ્રિયતમ છે, આપણા સૌના પ્રભુ છે, આપણા બધું જ છે. અને એવા પ્રભુને જાણવા આ માનવ જીવન મળ્યું છે. અને એમાંય સૌથી મહત્ત્વનું છે સમય. અને એ સમયને તમે સાર્થક કર્યો છે. હમણાં હું હોલમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે કીધું કે આપણા બધા દુઃખનું કારણ છે સહી સમયે સહી નિર્ણય ન કરી શકો. અર્જુનનું પણ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિમાં મનસ્થિતિ આવી જ હતી. સુખ આર્થિક સ્થિતિ ઉપર આધારિત નથી, સુખ માનસિક સ્થિતિ ઉપર આધારિત છે. અર્જુનની આર્થિક સ્થિતિ બહુ સારી હતી, ધનુર્ધર છે,
આપણે કે ને મહાબાહો, કાઠિયાવાડીમાં એના બાવડામાં બહુ બળ છે અર્જુનના, જેમણે શિવજીને જીતી લીધા હતા મહાભારતમાં, પશુપતિ નાથને, અને પશુપશાસ્ત્ર એમણે ધારણ કર્યું હતું. હિમાલય સુધી જેટલા રાજાઓ છે એ બધાના મુકુટ લાવી અને યુધિષ્ઠિર મહારાજના ચરણોમાં મૂકી દીધા હતા, અને ત્યારે રાજસૂર્ય યજ્ઞ થયો હતો. તો અર્જુન પાસે વીરતા, બુદ્ધિમત્તા, કોઈ ગુણની કમી નથી, પણ છતાં કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુન કન્ફ્યુઝ છે. તો અવર ગીતા ચિંતન પ્રોગ્રામ પર્પઝ ઇઝ, ઇટ ઇઝ જર્ની કન્ફ્યુઝન ટુ કન્ક્લુઝન. વિષાદથી પ્રસાદ. ભગવદ્ ગીતાનો પ્રથમ અધ્યાયનું નામ છે વિષાદ યોગ. અર્જુન વિષાદમાં છે કે શું કરવું, શું ન કરવું. આપણું પણ સમય સ્થિતિમાં આ જ પ્રશ્ન કાયમ ઊભો રહે છે. તો ભક્તો, માધવના મુખ કમળથી નીકળેલી આ વહેતી ગંગા, જેને આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે, અને એ જ માધવના મુખ કમળથી એક ગંગા નીકળી છે જેને જળ ગંગા એટલે કે ભાગીરથી કહેવામાં આવે છે. આપણે ભારત વર્ષના ભાગ્યશાળી માણસો છે કે આપણા દેશમાં, આપણી સંસ્કૃતિમાં આ બેયનો લાભ મળે છે, જળ ગંગાનો પણ અને જ્ઞાન ગંગાનો પણ. અને આમાં જે ડોકા ગોતા લગાડે એ પાવન થાય છે, પ્રેમી થાય છે, પ્રભુના ધામના પાત્ર બને છે. તો આજની ગીતા ચિંતનની કથાની શરૂઆતમાં ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોમાં જે જ્ઞાન છે, પ્રેમ છે, ભક્તિ છે, જે કૃષ્ણએ ગાગરમાં સાગર જેમ ભર્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનો તાજ છે ગીતા, વેદ ઉપનિષદનું અમૃત છે ગીતા. પ્રેમ ભક્તિની ખુશ્બુ જેના પત્તા પત્તા ઉપર, અક્ષર ઉપર છે, એમાં કૃષ્ણની શક્તિને ભક્તિથી ભરેલા આ શ્લોકો વિશે ભગવાન શંકર મહાદેવ કહે છે. કૈલાસ અધિપતિ ચંદ્રમૌલી નીલકંઠ મહાદેવ આજથી 2000 વર્ષ પહેલા ભારત ભૂમિમાં અવતાર લીધો, અને એ આચાર્યનું રૂપ લઈ, અને એનું નામ હતું શ્રીપાદ શંકરાચાર્ય. અને મહાદેવ શંકરાચાર્ય ભગવદ્ ગીતા વિશે એમના ચરપટ પંજરિકા સ્તોત્ર, જેને ગોવિંદ સ્તોત્ર પણ કહે છે, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે, જે શ્લોકના શબ્દ, જે સ્તોત્રના શબ્દો છે, એમાંના એક શ્લોકમાં શંકરાચાર્ય કહે છે, ભગવત ગીતા કિંચિત ધીતા ગંગા જલ લવ કણિકા પીતા સ્વીકૃતયેન મુરારી ચમર્ચા ક્રિયતે તસ્ય નયમેન ચર્ચા ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. ભગવત ગીતા કિંચિત ધીતા ગંગા જલ લવ કણિકા પીતા સ્વીકૃત પિયેન મુરારી ચમર્ચા ક્રિયતે તસ્ય યમેન ચર્ચા ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. અરે ભાઈ, પ્રેમથી ગાશો ને મારો મહાદેવ રાજી થશે. નરસિંહ મહેતાને રાસમાં લઈ ગયો તો, અને સુરત વાળા ત્રાસમાં છે. આ ત્રાસમાંથી રાસમાં જવું હોય તો ગાયા સિવાય મેળ નહીં પડે. શીલ પ્રભુપાદ, જેમણે ભગવદ્ ગીતાને આખા વિશ્વમાં, ગીતાના સંદેશને જન જનના હૃદયમાં પોગાડ્યો, એ પ્રભુપાદને એકવાર એમના શિષ્યએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શીલ પ્રભુપાદ, આપણે હંમેશા અમે અમારી જાતને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રાખીએ છીએ, પણ ક્યારેક ક્યારેક અમે માયામાં પડી જાય છે. તમારે એવું થાય છે? એવું લાગે છે?
Once a devotee asked Srila Prabhupada, we in Krishna consciousness, but why we sometimes fall into Maya? અમે હંમેશા કૃષ્ણ ભાવના ભક્તિમાં જ હોઈએ છીએ, પણ કેમ ક્યારેક ક્યારેક માયામાં પડી જાય છે? પ્રભુપાદ લાફિંગ એન્ડ રિપ્લાય, એને કીધું, વી આર ઓલવેઝ ઇન માયા. આપણે હંમેશા માયામાં હોઈએ છીએ, ક્યારેક ક્યારેક કૃષ્ણ ભક્તિમાં હોઈએ છીએ. મને લાગે સુરત વાળાને પ્રભુપાદ કળી ગયા હતા, આપણી હાટું જવાબ આપ્યો એવું લાગે છે. અને આજથી 38 વર્ષ પહેલા પ્રભુપાદના પગલા સુરત ભૂમિમાં થયા હતા, અને એના કારણે સુરતમાં ભગવદ્ ગીતાની ગંગા વહી રહી છે. એક સાધુના જ્યાં પગલા થાય ને ત્યાં પાછળ ભગવાનના પણ પગલા હોય છે. ભગવાનના પગલાને એક સ્વભાવ છે કે એના ભક્તોના પગલા જ્યાં જ્યાં થાય ને એની વાહે વાહે એ જાય. પણ એ ભક્ત હોવા જોઈએ, મારી જેવા નહીં. મને ઘણા કે પગલા પાડો ને, મેં કીધું હશે એ વયું જાય, મારે વયું ગયું, એમાં તમારા ક્યાં જાય? પણ મારી જેવું સાચું કોઈ કહેતા નથી, પગલા પાડ્યા જ જાય, પાડ્યા જ જાય. આવું બનતું હોય છે ઘણી વાર. આવો આપણે કંઈક ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોનું ચિંતન કરી અને તમારું ને મારું જે આ હૃદય માઇન્ડ છે ને એને ચાર્જ કરીએ. કરવા જેવું છે કે નહીં? બધાના ખિસ્સામાં મોબાઈલ છે. કોણ છે એવો સુરતમાં આજ શ્રોતા કે જેની પાસે મોબાઈલ નથી? છે કોઈ? અમારા નદિયા રક્ષક પ્રભુ કહે છે કે હું નથી રાખતો, લાવ્યા નહીં હોય પણ રાખે. અહીંયા નથી એની પાસે. એક તો છે કે જે લાવ્યા નથી. બાકી મોબાઈલ વગરનો માણસ છે ને મળદું હાલું જતો એવું લાગે હો. તમે તમારો મોબાઈલ ઘરે ભૂલી જાઓ, તમને એમ થાય પ્રાણ નથી આપણી પાસે. પેલા અમે ઓલી નાના હતા ને ત્યારે કથા સાંભળતા કે એક પોપટ હોય, એમાં કોઈ પરી, એમાં કોઈ રાણીનો જીવ હલવાણેલો હોય, જાદુગરનો. એવું સાંભળ્યું હતું તમે? એમ અત્યારે બધાના પ્રાણ શેમાં છે? મોબાઈલમાં. પણ એ મોબાઈલને ચાર્જ કરવો પડે છે, રાઈટ? નકર બેટરી ઉતરી જાય. એમ આપણે તે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા રોજ વાંચી અને થોડું ચાર્જ કરવાની જરૂર છે. એવરી ડે રિચાર્જ યોર માઇન્ડ. ક્યાં? ઇન્ટુ ભગવદ્ ગીતા. જરૂરી છે કે નહીં? કેમ લાગે છે? કરવું પડે એવું છે. કારણ તમે ને હું જે કપડાં પહેરીએ ને, આપણું જે શરીર છે ને, નાહી ધોઈને સ્વચ્છ રાખ્યું હોય છતાં રોજ ગંદુ થાય છે, પરસેવો વળે, ધૂળ લાગે, એટલે રોજ આપણે સાબુ ને પાણીથી કપડાને શરીર ધોએ છે. એમ આપણું હૃદય, આપણું મન પણ ગંદુ થાય છે કામના, વાસના, ઈર્ષાના વિચારોથી. અને એ હૃદયને ધોવું હોય ને તો કઈ સનસિલ્ક શેમ્પુ થોડું પી જવાય, લક્ષ સાબુન થોડો ખાઈ જવાય. શું કરવું પડે? ગીતા મહાત્મ્યમાં કહે છે, સકૃત ગીતા મૃતમ સ્નાનમ સંસાર મલ નાશનમ. ગીતાના જ્ઞાન ગંગાના પવિત્ર જળરૂપી શ્લોકોનું તમે ગુરુ મુખથી જ્યારે સ્નાન પાન કરશો ને, તમારા અંતકરણ નિર્મળ થઈ જશે, તમારું હૃદય કમળ થશે અને ઠાકુરજીને બોલાવવા નહીં પડે. પછી કૃષ્ણ ભમરો બનીને કમળ ઉપર મંડરાતો મંડરાતો આવશે. ભગવદ્ ગીતાની આ વિશેષતા છે. તો જેમ મોબાઈલ ચાર્જ કરવો પડે એમ આપણું હૃદય મન પણ એક એવો ગ્રંથ છે, ગ્રંથોનો રાજા, જેને રાજ વિદ્યા કીધું છે. 9મો અધ્યાય 2જો શ્લોક. કૃષ્ણ કહે છે કે ઘણી પ્રકારની વિદ્યા છે, પણ ભગવદ્ ગીતા બધી વિદ્યાઓનો રાજા છે. ધ કિંગ ઓફ ઓલ એજ્યુકેશન, બધી વિદ્યાઓનો રાજા, અને એ છે ભગવદ્ ગીતા. અને એનાથી રોજ આપણી બુદ્ધિને, રોજ આપણા હૃદયને, રોજ આપણા મનને આપણે ધોવું જોઈએ. અને શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને યાદ કરું તો એ કહે છે કે તમારા મનમાં, હૃદયમાં કામના, ઈર્ષા, ક્રોધ, જોકે સુરતમાં હોય જ નહીં, હું તો ભાવનગર વાળાની વાત કરું છું. અમાર હોય, અમે નાના. તમે તો બધા તાપીને કિનારે રહ્યો એટલે પાપી થોડા હો. વાપી વાળા પાપી હોય, ગોવા વાળા ગુંડા હોય, દિલ્હી વાળા દુખી હોય. સુરતમાં તો 1000 વાર પાણી ફરી ગયું તાપીનું, પણ ડૂબી ડૂબી નહીં માળા, સુખી ના સુખી જ. બોલો, ભૂમિ की तासीर ही कुछ ऐसी है. जो भी हो, પણ સાવધાન રહેવાની પાછી જરૂર છે.
મોબાઈલ સારો છે, આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે મોબાઈલ આપણા કામ માટે છે, આપણે મોબાઈલ માટે નથી. નહીં તો સૌથી મોટી માયા મોબાઈલ છે. મોબાઈલ શું કરે છે? સૌથી મોટી સમસ્યા, પહેલા છે ને ફોન હતા, લેન્ડલાઈન ફોન. લેન્ડલાઈન ફોન બધાને ભેગા કરતા. એક ફોન આવ્યો હોય ને તો બધા ભેગા થઈ જાય, હું છે, હું કીધું, મને આપો, મને આપો, કરતા કે નહીં? લેન્ડલાઈન યુનાઇટેડ ફેમિલીને ભેગું કરતું, અને મોબાઈલ ડિવાઇડેડ ટુ ફેમિલી, બધાને અલગ કરી ચૂક્યા છે. સાચું ખોટું? હું સાચો છું બોલું છું, ખોટું બોલું છું? એક ઘરમાં કેટલા લોકો બેઠા હોય, પણ બધા કેમાં હોય? પોતપોતાના ફોનમાં. હું મારી કથાઓમાં કહું છું, આ પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યો એટલે ભાગવત કથા બંધ નથી કર્યો, આ સેમ્પલ છે. પણ આપણે જોઈએ છે, મને એવું લાગે છે કે 5 વર્ષ જવા દો, ઘરે ઘરે ગાંડો હશે, આમ આમ કરતો છું, હાસું મારા આમ, હજી સુખી થઈ જવાની જરૂર છે, લેવા દેવા વગેરેના. બોલો, મને એક વોટ્સએપ આવ્યો હતો કે આજ કા બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, સોને में भाव की घटोती. પછી મને એમ થયું તો સારું કંઈક લઈએ કોકના ઉશીના કરીને, કેમ અચાનક રાતો રાત ઘટી ગયો? ત્યાં લખ્યું હતું વોટ્સએપ કે કારણ કોઈ 15% કમ સો रहा है, કોઈ બી ભાઈ હુવાની વાત કરતા હતા, સોને में कटौती. માણા હુતા જ નથી, રાતે રાતે ગોદડા હોતા મેસેજ હોપટ જાતા હોય. તમારી જ વાત કરું છું, મારી રીતે આપણે બધા હારે જ છે ને. હોપટો હોપટ. અમારી કથાઓમાં ઘણા આપણને એમ થાય કે આમ ભાવમાં આવી ગયા છે. રાજસ્થાનમાં હું કથા કરું ને, લાજુ કાઢીને એ બહુ લાજુ હોપટ જાતા હોય મેસેજ તમારે, આપણને ખબર ન હોય. સારું છે, એમાં કઈ વાંધો નથી. પણ મોબાઈલે આપણા પરિવાર તોડી ન નાખે, આપણને આઘા ન કરી નાખે. સાવધાન રહેવાની વાસ્તવમાં આપણે, મારે ને તમારે જરૂર છે. અને એ ભગવાનના સંબંધ, ઇટ્સ ટુગેધર. બોલા કવિઓની વાત યાદ આવે, સાથે ઘરે ખાવ ત્યારે તો પોતાની એકબીજાને સામું જોવો, પ્રસાદ આમ, ઘણા ફોનમાં જોતા આમ આમ કરતા છે કે નહીં દશા? આપણે બધા સ્નેહમાં ભિખારી થતા જાય. આમ તો બહુ પૈસાવાળા થઈ રહ્યા છે, પણ પરિવારમાં સ્નેહ હુકાતો જાય. કોઈ કોઈની માત્ર ટાઈમ નથી. આપણે વાસ્તવમાં સ્વાર્થી થઈ રહ્યા છે. એટલે થોડું ચિંતન કરવાની જરૂર છે. પછી આપણે વાંક કાઢીએ બીજાનો, એ અલગ વાત છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે. હું તો ચેક કરતો તમે જાગો છો ને, અને કાં કોક હુતા હશો તો મહામંત્ર બોલે એમાં જાગી જતો છે કે ફરીને હું પા શરબત પાઈશ કે હું, કારણ કે ખાઈને તો આવ્યા હોય એટલે એ તમને ચિંતા ન હોય. પણ અત્યારે એક સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે, જેને આપણે બાનું કાઢીએ છીએ, જનરેશન ગેપ. પિતા 70 વર્ષના છે, એનો છોકરો 55-60 વર્ષનો છે, એનો છોકરાનો છોકરો 22-23 વર્ષનો છે. દેખાય છે તમને? માતો દેખાય છે? આ ગેપ છે. આમ તો ફેશન છે, હવે આ કઈ અહીંયા જ લગાડાય નહીં. વ્યસન અને ફેશનમાં ગાંડી થઈ રહી છે દુનિયા, જોવામાં આવે છે. પહેલા આપણા નાના છોકરાઓને આપણે શું કરતા? એને એને એની 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 ગલીમાંથી, એના ફ્રેન્ડ સર્કલમાંથી માતા એ બેટ ને બોલ ને ગિલ્લી દંડા ને ખેંચીને આમ લાવવો પડતો. હવે છોકરાના હાથમાંથી મોબાઈલ ખેંચીને બારો કાઢવો પડે, ઘડીક રમવા જા, કારણ કે ઓલાને હું જોતું જ મોબાઈલ જોતું. જો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની બહુ ગરિમા છે, બહુ મહિમા છે, અને જે વિદેશી સંસ્કૃતિ છે ને એની આપણને કદર પણ છે. જે સારું છે ને એ અપનાવવાનું પણ છે. જૂનું છે એટલે બધું જ સારું હોય, અને નવું છે એટલે બધું ખરાબ હોય એવું નથી. સાર અને ગુણ વસ્તુ પકડવાની જરૂર છે. ઘણા ઓર્થોડોક્સ રૂઢિચુસ્ત હોય, જૂના આમ જ હોવું જોઈએ, આમ જ હોવું જોઈએ. અલગ અલગ ચેતના હોય છે. જોકે અમુક વાતો નથી સ્વીકાર્ય, પણ હવે થઈ રહી છે.
એક બેન હાલતા જતા હતા ને તો એક ભિખારી મળ્યો. એ ભિખારી કહે છે, ધીસ ઇઝ માય એરિયા. આ મારી ભીખ માંગવાનું સ્થાન છે. ડોન્ટ ટ્રાય ટુ કમ હિયર. બીજી વાર અહીં આવતી નહીં. જો કોઈ ફાટલા કપડા પહેરે મને બિલકુલ વાંધો નથી હો, પણ સંસ્કાર ફાટલા ન હોવા જોઈએ. ફેશનની પણ એક સ્વીકાર્ય છે, પણ જનરેશન ગેપ કે ને. હું એક વિડીયો તમારી સામે મૂકવા માંગુ છું. જેમ ઓલા મા બાપને બેટાને તકલીફ છે ને, એમ દીકરીને માને આવી તકલીફ થઈ કે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે. શું કરશું બોલો? આને હાંધવા દેવું જોઈએ કે ન દેવું જોઈએ, મને એ પ્રશ્ન. ઓલી માને બિચારાને ભાવ છે બિચારીનો હાંધી દઉં, ઓલી રોવે છે કે રેવા દો, હું તો હજી એક ફાડવા માંગુ છું. અહીં શું કરશું બતાવો? કઈ વાંધો નથી મને. હું તમારી સામે એક મૂકું છું કે અત્યારની સંસારની સ્થિતિ શું છે. છોકરા આપણે જે છે ને, જેટલા ઘર પરિવાર સોસાયટી જ્યાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે, એકબીજાને સમજી શકતા નથી અને એકબીજાને આપણે આરોપ કરીએ છીએ. હું જેમ જીવો એમ તું જીવવી જોઈએ. ઘણા સુરતમાં એવા હશે, તમારા પાડોશી હશે ને કદાચ તેમી હશો. ઘણા છે ને એના અગાશીમાં ઉભા રહ્યા બાજુવાળાને પતંગની હવા નક્કી કરતા હોય હો. તમારે આમ જ ઉડાડવાનો, અને એની બાજુની અગાશી વાળો કાપવા બેઠો હોય અને બે ત્રણ હેસી લૂંટવા બેઠા હોય. આ સમાજ છે. તમને પતંગની ભાષા પછી સમજાય, પણ ગેપ થઈ રહ્યો છે. આપણે જોઈ રહ્યા છે એ ભક્તો શું કરવામાં આવે, શું કહેવામાં આવે. તમારી સામે એક બીજી સ્લાઇડ મૂકવા માંગુ છું. નેક્સ્ટ. જો એક એક વસ્તુ બહુ ટુ ધી પોઈન્ટ ક્લિયર કરવી છે આપણે. જમાનો ફરતો જાય છે. પેલા પતંગને હવા, હવે તો એમ નામ રિમોટ કંટ્રોલથી હવા હોય કે ન હોય તમે ઉડાડી શકો છો. નેક્સ્ટ. પેલા ફૂલડા વાળું ને એવું કંઈક પહેરતા, હવે આખા શરીરમાં ટેટુ થઈ ગયા. ટેટુ મારા શરીરમાં છે, અત્યારે નહીં દેખાય તમને. નેક્સ્ટ. આનું કંઈક કરવાનું છે. પેલા આપણે ખાણીને દસતો હતો ને હવે મિક્સર આવ્યા. પણ મિક્સરમાં વાંધો નથી, પણ બેનમાં વાંધો છે. જયારે ખાણીને દસતો હતો, નોટ ટુ નેક્સ્ટ કહું ત્યારે નેક્સ્ટ નહીં. ઓકે. આ ખાણીને દસતો હતો ત્યારે શરીર ઠીકઠાક હતા. આ મિક્સરે શું થયું છે? મને ઓલું દેશી ગીત યાદ આવે. ઓ છેલા જીરે એ મારી હાટુ પાટણથી પટોળા મોંઘા લાવજો, અને એમાં રૂડા રે મોરલિયા ચિતરાવજો. પાછો છેલ્લાજી લઈને આવે ને તો કલરમાં વાંધો હોય બેન ને, કપડું આવું ન લેવાય. લીલો કલર તો ગમતો જ નથી. તું લાલ પીળી સોત તે આવી તેદું નહીં, પણ કરવું શું હવે? પણ છેલ્લાજી આવે ઘરે પાટણથી ત્યારે ખબર પડે કે છેલ્લીજીએ એટલો જમાવ્યું છે કે તાકા ને તાકા ઓછા પડે. પછી ઈ ઓલો અંકિતભાઈ ત્રિવેદી કે ને યાદ આવે કે પછી છેલ્લાજીએ અરબી સમુદ્ર ન જોયો હોય, પણ છેલ્લીજીનો ચરબી સમુદ્ર એટલો જામી ગયો હોય કે શું કરવું. હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. સાથે સાથે યાદ રાખો, આ શરીર છે ને પરમાત્માનું દીધેલું એક બહુ અનમોલ ભેટ છે, અને એ ભક્તિ કરવા માટે છે, સેવા કરવા માટે છે. ભોગ કરી રોગી બની અને કેવલ પશુ પક્ષી ઘોડે ખાઈ પીને હુઈને મરી જવા માટે માનવ શરીર નથી મળ્યું. આત્માને ઓળખીને પરમાત્માને પામવા માટે માનવ જીવન છે, અને એનો દુરુપયોગ કરવો એ કરુણા સાગરની કૃપાનો અનાદર છે. એ શરીરને બગાડવું સમજવું જોઈએ ને. ઘણા માણા 50 રૂપિયા નોટ પડી જાય ને તો એ દુઃખી થાય,
રહી નો કે 50 વર્ષ જિંદગીના આમનામ વયા ગયા, ભાર કરીએ છીએ પૃથ્વી ઉપર, સમજાતું નથી હજી. મંદિર જતા 10 મિનિટ થાય, ઘણા તો એટલા નજીક રહેતા હોય કે 5-6 મિનિટ જ થાય, પણ મંદિરે જવાનો વિચાર 50-60 વર્ષે આવે. એનું શું? તોય અમુકને જ નથી આવતો, આમી લાવવીશ પરાણે. અને હવે નેક્સ્ટ તમને પ્રભુજીની લીલા દેખાડું છું કે પેલા ટીવી છે ને મોટા હતા, માણા પાતળા હતા. હવે ટીવી ફ્લેટ થઈ ગયા છે, માણા જાડા થઈ ગયા છે. કારણ કે પેલા ટીવી જોવાનો ટાઈમ, એક તો દૂરદર્શન ચેનલ આવે કે ન આવે એના ઈ ચિત્રહાર, અને એટલી ચેનલો અત્યારે મન કન્ફ્યુઝ છે. આપણે ઘરે બેઠા છો ને તમે બધા, અને બેઠા જ રહ્યો છો, એટલે ટીવી પાતળા થઈ ગયા ને માણા હાલતો થઈ ગયા. એક ભાઈ હરિદ્વાર નાતા હતા ને, એને પકડ્યા છે. जिंदगी की भाग दौड़ में सब पीछे रह गया, केवल पेट है कि आगे बढ़ गया है. बस ખાવું જોઈ, પ્રસાદ ને પ્રેમ કરવો જોઈએ, પણ કમસે કમ પોતાના ચપ્પલ તો દેખાવા જોઈએ. બીજાને કેવું પડે જો તો મેં પહેર્યા, કારણ કે એને દેખાય નહીં. તો એનું શું કરશું બતાવો? એને નથી દેખાતા. આવી દશાઓ છે. એટલા માટે નિયમિત યોગા એક્સરસાઇઝ સાથે ભક્તિ કરતા કરતા આપણા વ્યવહાર અને વ્યવસાય નિભાવવા છે. જુઓ, તમારી માટે રૂપિયા દુનિયા હશે, પણ તમારા પરિવાર માટે તમે જ દુનિયા છો. આ ભૂલવાનું નથી. અને એક માણસ ઘરમાં રોગી થાય ને આખું પરિવાર હેરાન થાય, ધનથી તે તનથી તે. સમજાય જ ને તમને આ વાત? પણ આપણે અત્યારે ભગવાને કૃપા કરી છે એટલે ઝીકાઝીક કરતા હોઈએ છીએ. ભગવદ્ ગીતા, જ્ઞાન ભક્તિ યોગ, માનવ શરીર ખલ ધર્મ સાધનમ, ભગવાન વ્યાસ કહે છે કે આ ધર્મ સાધના કરવા માટે મળ્યું છે. અને એટલા માટે સાધકે સાધના કરવી છે તો એને સાવધાન રહેવું પડશે કે જીવન આમ નામ બગાડવાનું નથી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જુઓ, ફેશન વ્યસન બધાને આદર છે, સત્કાર છે. મારે તમને ભગવદ્ ગીતાનો આટલી વાત તમારી સામે મૂક્યા પછી એક સુંદર ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક છે, 2 અધ્યાયનો 58 નંબર શ્લોક. તમે સૌ બોલો, યદા સંહરતે ચાયમ સંહરતે ચાયમ કુર્મ અંગાની સર્વશ. કુર્મ અંગાની સર્વશ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતાજીના 2 અધ્યાયના 58માં શ્લોકમાં કાચબાનું ઉદાહરણ આપે છે. કુર્મ, કુર્મ એટલે ટોર્ટોઇસ, કાચબો. અને કાચબાના ઉદાહરણથી એક બહુ સુંદર સંદેશ. ફરી વાર તમારી સામે શ્લોક છે, પ્રેમથી બોલો, યદા સંહરતે ચાયમ યદા સંહરતે ચાયમ કુર્માંગાની સર્વશ. કુર્મ અંગાની સર્વશ. ઇન્દ્રિયાણિ ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય ઇન્દ્રિયાણિ ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતઃ. તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતઃ. જે શ્લોકનો અર્થ છે કે હે અર્જુન, યદા સંહરતે ચા અયમ, તને જે કાંઈ ઇન્દ્રિયો આપી છે, આંખથી તું જોઈ શકે, કાનથી તું સાંભળી શકે, જીભથી સ્વાદ લઈ શકે, ત્વચાથી ગરમ ઠંડુ અનુભવ કરી શકે, આ જ્ઞાન, કાનથી શબ્દનું, નાકથી ગંધનું, આ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય છે. અને બીજું કર્મ ઇન્દ્રિય, પગથી ચાલે છો, હાથથી પકડે છો. શરીરમાં 10 ઇન્દ્રિયો ને 11મું મન. યદા સંહરતે ચાય, સમય સ્થાન અનુસાર આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો હે અર્જુન, તો એ બધી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખજે. કેવી રીતે વશમાં રાખવું? તો કે છે કુર્મ અંગાની ઈવ. ઈવ એટલે એની જેમ, જેવી રીતે કાચબો એની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે. હવે કાચબો શું કરે છે? કૃષ્ણએ 84 લાખ શરીરોમાં જલજા નવ લક્ષાણી, ભગવાન વ્યાસ લખે છે કે પાણીની અંદર 9 લાખ પ્રકારના જીવ છે. કેટલી વેરાયટીઝ 84 લાખમાં. અને એમાં એક છે કાચબો. કાચબા વિશે વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટોએ બહુ અધ્યયન કર્યું છે. અમુક કાચબા તો 400 વર્ષ સુધી જીવે છે. આવું પણ અમારે રાધાકુંડમાં અમે એક કાચબો જોયો તો નાના પંડાઓ કહેતા હતા કે અમારા દાદા ને દાદા આને જોયેલો, 200 વર્ષ પહેલાનો છે વૃંદાવનમાં.
આજથી 7-8 વર્ષ પહેલા મેં ગયા હતા, નાના પંડાઓ એ કાચબો બહાર લાવ્યા હતા, કહેતા હતા. હોઈ શકે, અને સત્ય વાત છે. સાયન્સ તો બધા માનશે જ, અને ન માને તો 5-25 ઓછા રાખો, એમાં ક્યાં આપણે એટલું બધું માથાકૂટ કરવા જેવું છે. અને એક વિચાર સાથે સમજવા જેવું છે કે ભક્તો, 84 લાખ પ્રકારના શરીરમાં એક શરીર કાચબાનું હોય ને એમાં 200-250 વર્ષ આપણે કાઢવા પડતા હોય, અને આપણે એમાં થઈને આવ્યા છે. એવો પાછા 184 ફેરા પાર કર્યા પછી શાસ્ત્ર ને સંતો કહે છે કે માનવ જીવન મળે છે, આત્માને માનવ શરીર મળે છે. આવું સંતોને શાસ્ત્ર કહે છે, અને સત્ય છે. તમે માનો કે ન માનો, કારણ કે સત્ય મારા ને તમારા માનવા ઉપર આધારિત હોતું નથી. 100 આંધળા ભેગા થઈ અને નક્કી કરે કે સૂર્ય નથી. આંધળા એમ કે અમે સૂર્યને માનતા, તો સૂર્ય ન હોય. સુરતના કતાર ગામના બધા કૂતરા ભેગા થાય અને નક્કી કરે કે નરેન્દ્ર મોદી નથી, એટલે નથી. એ કૂતરા ન હોય કે એટલે નથી. કેમ, તમારું શું કેવું છે? એના માનવા ઉપર તો આધારિત છે નહીં. ઘણા એમ કે હું માનું તો જ તે. તારું તાર ઘરે નથી માનતા, તું પ્રસાદ ખાન જા. અને અમુક વસ્તુ વિધાઉટ એક્સપેરિમેન્ટ માની લેવી જોઈએ. માની લો તમારી બિલ્ડિંગમાં કે તમારી સોસાયટીમાં ઇલેક્ટ્રિશિયન બોર્ડ હોય, અને એના લાલ બોર્ડ હોય ને ખોપડી, અને એમાં લખ્યું હોય ડેન્જર, ડોન્ટ ટચ. અને ઘણા કે હું ન માનું, હું તો અડીને જ માનીશ, રિપોર્ટ દેવા નહીં રહે. માનો છો કે નહીં? બતાવો તો ન્યા કેમ માનો છો? અમુક વસ્તુ વગર વિચાર માનવામાં જ, ખાસ કરીને શાસ્ત્રોનું ને સંતોનું, આપણા ઘરવાળાને નહીં, પણ આપણે એનું માનતા હોય, ઓલા આપણે કમેન્ટ કરતા હોય. કારણ કે આપણે માણસ છે, શું કરીએ? ટાઈમે રોટલા જ જોતા જ હોય ને ભાઈ. મંદિરે ક્યારેક ક્યારેક હોય પ્રસાદ, એટલે શું કરવું? પણ ભક્તો એવો વિચારવા જેવું છે કે એમાંથી 30 લાખ યોની વનસ્પતિઓની છે. આંબો, પીપળો, ઝાડવા છે ને નાના મોટા, 30 લાખ. હવે માની લો 30 માંથી એક આંબાના શરીરમાં આપણે ગયા તો કેટલા વર્ષ દાદા ને દાદાએ રોપ્યો હોય? તમારા ગામમાં હશે 100 વર્ષ પહેલાના લીમડા, પીપળા, હે ને બધાની. તો મારું ઈ કેવું છે કે 84 લાખ યોનીમાં આત્મા ફરે, એ પાર કરતા વર્ષો તો કરોડો વયા જાય. ઓલામાં 200 ને ઓલામાં 100 ને મચ્છર બન્યા હોય તો 1 દિન, એમ બધો ભેગા કરતા વર્ષો કેટલા વયા જાય? કરોડો. અને પછી માનવ જીવન મળે. કેટલા વર્ષનું? 100 વર્ષનું. અને અત્યારનો આહાર વિહાર એવો છે કે 70-80 તો વિકેટ ગઈ, અને વહી જાય એમ જ હારું વાહેવાળા માટે. પાછું ઈ વિચારવા જેવું છે. અને 70-80 વર્ષ की छोटी सी जिंदगी, और उसमें भी विचार करने पर संत बताते हैं, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया. રાજકુમાર યાદ આવે. બચપનમાં કેટલાય વરા આમનામ વૈયા ગયા, અને 50-60 વરા પછી બુદ્ધિ હોય પણ ધાર્યું થાય ને. વચ્ચે બધા 30-35 વરા, એમાં વિચાર ને લગન ને ધંધો, આમાં ક્યાં આપણે. અને એમાં રોજનું તમે અહીંયા બેઠેલા સુરતના બધા માણસો 8 કલાક રોજનું હુતા હશે. અમુક યોગી હશે જે 6 કલાક હુતા હશે, અને એનો બદલો અમુક કુંભકર્ણ ને અવતાર માનતા હશે 10 કલાકે ખેંચતા હશે. એટલે એવરેજ કહું છું કે 8 કલાક. તો 24 કલાકમાં 8 કલાક સૂઈએ. કોઈ માણસ 100 વર્ષ જીવતો હોય તો 33 વર્ષ તો હૂતો 30%. આ બધું કેલ્ક્યુલેશન કરો તો જીવન અલ્પ હૈ, બહુત કમ હૈ. વિચારો આપ, આટલું મહત્વનું માનવ જીવન, અને કેવું આપણે ભોગોમાં, પાપોમાં, વ્યર્થ વાતોમાં બરબાદ કરીએ છીએ. મિત્રો, જીવન એટલે સમય. જીવન એટલે તમને પરમાત્માએ આપેલો સમય. ટાઈમ ઇઝ લાઈફ, અને ટાઈમ ઇઝ મોર ધેન મની. પૈસા કરતા પણ મહત્વનું હોય તો સમય. સમયે પૈસા મળી રહેશે, પૈસાથી સમય મને ને તમને નહીં મળે. અને આવો સમય ભગવાને આપણને ગિફ્ટ આપ્યો છે, અને એ સમયને બરબાદ કરવો કે સદુપયોગ કરવો આપણા સ્વતંત્રતા છે. યાદ રાખજો કે જે સમયને બરબાદ કરે છે, આગળ સમય એને બરબાદ કરશે. એટલા માટે અવ્યર્થ કાલત્વમ, વિદ્વાન પુરુષ એને કહેવાય કે એના જીવનનો એક પણ ક્ષણ જે કરોડો કરતા કિંમતી છે. ચાણક્ય લખે છે એના સૂત્રમાં, આયુષ્યાનામ ક્ષણ અર્ધો અપી ન લભ્યતે સ્વર્ણ કોટી ભી. કરોડો સોનામોર આપો તો 1 સેકન્ડ નહીં મળે.
અને આવી કિંમતી સમય પ્રભુ ભજનમાં સ્મરણમાં કાઢવાને બદલે આપણે ગામની વ્યર્થ વાતોમાં વિતાવતા હોય અને પોતાને વિદ્વાન માનતા હોય અને સંતોની નિંદા કરતા હોય. આવા લોકો માટે તો યમરાજે હજાવીને ધોકા તૈયાર રાખ્યા. ધોકા. અમુક પાપ છે ને ગંગામાં નાવાથી દૂર થાય, પણ સુરત વાળા જે ચાલુ કર્યા છે ને એ ગંગાના પાણીથી નહીં, યમરાજના ધોકાથી જ જવાના છે. અમુક તમારા કપડા ગયેલા હોય ને, અમારા માતાઓ શું કરે, અમારે મુંબઈમાં ધોકાવાય ના પાડે, કારણ કે હેઠે ફ્લેટ વાળા આવે કે એ ભાઈ, તો આપણા કાઠિયાવાડી સમજે, ધણીને ધોકાવતા હોય એ કપડા ઊંચી છે તમારે. પણ કાચબો બહુ કામનો છે સમજવા માટે. ઇન્દ્રિયોને વશમાં કાચબો કરે છે, કારણ કે પરમાત્માએ કાચબાના શરીરને એક સુંદર કવચ આપ્યું છે, અને એકવાર એક કાચબો એ કવચમાંથી બારો નીકળી ગયો, એને બારો કાઢ્યો છે. હવે કાચબો બહાર નીકળેલો એમ સમજે છે કે હું બહુ સુખી છું, ધાયરો ફરી એકું, ધાયરો જઈ એકું. ये कछुआ बहुत खुश है क्योंकि ये आजाद हो गया है, परंतु इस मासूम को यह अंदाजा नहीं है कि आजादी के नाम पर इसने क्या खोया है. ऐसी आजादी आजकल के युवा पीढ़ी चाह रही है. आजादी अपनी संस्कृति से, आजादी अपने संस्कार से, आजादी अपने माता पिता और गुरु से. हमारी संस्कृति और संस्कार बोझ नहीं है, हमारी सुरक्षा का कवच है. जैसे ये कछुआ बाहर तो निकल गया है, पर एनी टाइम ही विल बी डाई, कभी भी मर सकता है. કારણ કે જો એ કવચની અંદર હોત ને તો એની ઉપરથી ટ્રેક્ટરની બુલડોઝર વયું જાય ને તો એ કઈ થાય એમ નથી. આને આ કવચ એવું આપ્યું છે કુદરતે એને, પણ એની બહાર નીકળીને એમ સમજે છે કે હું સુખી થઈ જઈશ, હું ધાયરો ફરીશ, પણ એ મૂર્ખ મૃત્યુના પંજામાં છે. એમ આપણે આપણો સનાતન ધર્મ, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ, આપણા માતા પિતાના દીધેલા સંસ્કારોથી અલગ જઈ અને મનનું ધારું કરીને સુખી થવાનો પ્લાન કરીએ છીએ, તો આપણા કવચને, સુરક્ષાને, આશીર્વાદને તોડી અને એ ધાર્યા પાપ કરવાની આપની ભાવના આપણા ભવિષ્યને દુર્ગતિમાં લઈ જશે. એટલે કૃષ્ણ અર્જુનને કાચબાનું ઉદાહરણ આપે છે કે કાચબો જ્યારે જ્યારે એની પર કષ્ટ આવે એટલે મોઢું, હાથ, પગ બધું અંદર લઈ લે. એમ તારે પણ જ્યાં પાપ થતું હોય, જ્યાં અધર્મ થતો હોય, ત્યાંથી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવી પડશે અને ભક્તિના, સંતોના, સત્સંગના કવચમાં રાખવી પડશે. તો આત્મકલ્યાણ તારે દરવાજે આવીને ઊભું રહેશે. નહીં તો જો બાર છે તો ખતરો છે. એટલે ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય, જે ઇન્દ્રિયો છે અને ઇન્દ્રિયોના જે અર્થ છે, આંખ ઇન્દ્રિય છે, એનો અર્થ છે રૂપ. પણ કયું રૂપ જોવું, સારું કે ખરાબ? કૃષ્ણનું સૌંદર્ય જોવું કે ચામડાનું, હાડચર્મનું? તમારા સ્વતંત્રતા છે. તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા, જે પ્રજ્ઞાવાન, સુમેધા, ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન છે, એ વિચારશે કે પોતાની ભગવાનની દીધેલી, કુદરતની કરેલી આ કરુણા કરીને માનવ જીવન અને આ ઇન્દ્રિયો, એનાથી હું આત્મકલ્યાણ કરીને, કર્મબંધન તોડીને ગોલોકના ગેટ ખોલી શકું, એવી ઇન્દ્રિયોથી હું પાપ ભોગ કરી અને નરકનું નિર્માણ ન કરું. અર્જુન બુદ્ધિમાન એ છે જે ઇન્દ્રિયોને સંસારમાંથી છોડાવી અને ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે. નારદજી કહે છે ઋષિકેશ ઋષિકેણ સેવનમ ભક્તિ ઉચ્યતે. આ તમારી મારી ઇન્દ્રિયોમાં શક્તિ કોણે આપી? એક નાનો એવો દાખલો દઉં ને, તમે બધા બેઠા બેઠા જોવો છો, તમારી આંખની નાની એવી કીકીમાં આખી દુનિયા જોવાની શક્તિ એ દામોદરે ભરી છે. યાદ રાખજો, આ તમારી આંખની જો વહી જાય ને તો ડોક્ટરો ઠાકી જાય. આંધળાઓની દુનિયામાં તાણ નથી. હું હરિદ્વારમાં દર વર્ષે કથા કરું છું, ને એક આશ્રમ છે જ્યાં આંધળા, મૂંગા, બહેરાની સ્કૂલ છે. અમે ત્યાં જાય છે અને હું એકવાર ગયો તો 200 છોકરા મેં જોયા જે આંધળા હતા અને નાના નાના ફૂલ જેવા. રોવું આવે જોઈ ત્યાં કે હું દશા છે. અને આપણને ભગવાને કેટલું સુંદર શરીર, બુદ્ધિ, અને આપણે શું કરીએ? ન જોવાનું, સમજવું જોઈએ. આપણી સામે છે ને, દાખલા સામે છે. તો ભગવાને તમને ને મને કેટલી સુંદર શરીર, શરીરમાં ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોમાં શક્તિ, એ ભગવાને ભરી છે. આજે તમે ને હું જે શ્વાસ લઈ છે, જેટલો કિંમતી છે જાણો છો તમે બધા. એક सांस की कीमत दे सकता है कोई? कोई चुका सकता है? लेकिन कृष्ण ने फ्री में दिया है. अंदर कई मोटर नहीं મૂક્યો. આ મોદી સરકારની વ્યવસ્થા નથી કે આપણે શ્વાસ લઈએ.
આ ઠાકોરજીની વ્યવસ્થા છે. તમારી બધાની અંદર કિડની છે, કરોડો દો તો આપીએ નહીં. ભગવાને મફતમાં 2 આપી, 2. બધાની અંદર હૃદય છે. અત્યારે તો બદલે છે લીવર, કરોડો થાય વિદેશોમાં, પણ આપ્યું છે ભગવાને મફત. મગજ બધું ભગવાને ફ્રી આપ્યું. આપ્યું જ નહીં, ચલાવે પણ છે. કરોડો મોઢેથી ગાવ ને તો એ કૃષ્ણના ઉપકાર ગણી એકાય એમ નથી, એટલા આપ્યા છે. અહીંયા બેઠેલા પ્રત્યેક વ્યક્તિને ચેલેન્જથી કહી શકું કે પોતાની હેસિયત, ઓકાત ને બુદ્ધિ કરતા મારા દ્વારકાનાથે વધુ આપ્યું છે. સંતોષ નથી એ અલગ વાત છે, વિશ્વાસ નથી, માનતા નહીં, એ આપણી મૂર્ખતા છે. પણ કરુણા સાગરની કરેલી કૃપામાં કોઈ ઓછપ છે નહીં. દેતા હે તો છપ્પર ફાડ કે ને, દેતા હે તો છપ્પર ફાડ કે. મેં એની અંદર એક જોડ્યું છે, લેતા હે તો પોતા માર કે લૂસ કે. જે દઈએ કે લઈએ કે હો પાછો. એટલે ધ્યાન રાખજો, ક માંથી ક નીકળતા વાર ન લાગે. પછી યાત્રા કેટલી ભાઈ, દુનિયામાં ગમે ત્યાં દોડો, અંતે ઘરથી સ્મશાન સુધી. એક સાધુ બેઠા હતા અને માળા કરતા હતા, ને કમંડળ હતું. તમારી જેવા કોઈક ધનવાન દયાવાન ત્યાંથી નીકળ્યા તો એ કમંડળમાં 100-200 રૂપિયા નાખ્યા. એની વાહે એક અમારા ભાવનગરની આજુબાજુનો નીકળ્યો, કમંડળ જોયું, રોકડા જોયા, કમંડળ જ ઉપાડ્યું. અને સાધુ પાછા સુરતના હતા, એક હાથે માળા ને એક હાથે કમંડળમાં જોતા, રામ 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 રામ, અરે અરે. ઈ વાહે દોડ્યા, માળા મૂક પડતી, ઓલો ભાગ્યો કમંડળ લઈને, વાહે સાધુ. ભાગતા 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 ઓલો ચોર તો ફાસ્ટર હતો ભાગવામાં. એવામાં રસ્તામાં સ્મશાન આવ્યું. સાધુ હા સડી ગયો, સ્મશાનમાં બેસી ગયા. એમાંથી એક ભાઈ નીકળ્યો, એ મહારાજ તમે જીવો છો, અહીં શું કરો છો? એ કે ક્યાં બેઠો છો? તો કે સ્મશાનમાં. અહીંયા વયા જાય પછી લાવે. તો કે સ્મશાન છે તો અહીંયા જ બેહું. કેમ? તો કે ચોર પૈસા કમંડળનું લઈને વયો ગયો છે, તો પછી જાવ વાહે. તો કે ગમે ત્યાં ગયો હોય છેલ્લે તો અહીંયા જ આવશે ને. છેલ્લે ક્યાં જવાના બતાવો? તમને મને આવડા ઉપાડીને કદાચ થાય કે આગવું છે રથમાં બેહાર છે, કા અશ્વિની કુમાર ને કા તાપીન કિનારે. કિધર જાઓગે? जिंदगी तो किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा. जिंदगी तो किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. જ્યારે મોત દરવાજો ખખડાવે ને પછી તમે એમ કહેશો કે મારી આગળ વરાસામાં એક મકાન છે, તાપીન કિનારે આમ છે, યમરાજ 2 વધારે હોટા માર છે. કેમ ભેગું કર્યું મને ખબર છે. તમે કહેશો હું દિલ્હીમાં મોદી સાહેબને ઓળખું છું, 2 વધારે જીકશે. તમારા ધન, તમારા રૂપિયા, તમારી ઓળખાણ, મોત જ્યારે આવશે, યમના દૂત યમના દરબારે તારું જોર નહીં ચાલશે, ન્યા તો કરમના લેખા માગશે. થોડું હાલશે. યમરાજ ને કહેશો આલ્યો 2000 ની નવી નોટ જીએસટી કાટ કે 2 હોટા વધારે જીતશે. कोई भी पहचान, कोई भी बुद्धिमानी काम नहीं आएगी. लेकिन यमराज चित्रगुप्त को पूछेगा कि गीता चिंतन में गया था? ये कि हाँ अड़धे थी गया था. बोले जावा दो, गमे ने आपण गयो तो, क्योंकि बंसी वाला जो है ना वो यमराज का, बंसी वाले का यमराज साला है. क्या है? मारो हाड़ो આપણે કહીએ ને યા, मृत्यु अध्यक्ष के विभाग के अध्यक्ष. लेकिन यमराज આ બધા સૂર્યના દીકરાઓની જ વાતો થાય. તાપી છે ને સૂર્યની દીકરી છે,
અને તાપીનો હગ્ગો ભાઈ છે ને એ શનિ, આ જે બધાને નડે ને, અમુકને એ વિચારવા જેવું નથી, જેને કાંઈક હોય ને એને નડે હો. પાછું જે બધાને જ નડતા હોય કોરો, એને કોણ નડે? શનિ તો નડે છે કે છે, પણ એ શનિ મેં વાંચ્યું હતું એક પુરાણમાં કે જે તાપીના કિનારે રહીને તાપીને પગે લાગે ને એને શનિ કોઈ દી નહીં નડે. સુરતવાળા ભાવી ગયા છો ભાઈ, પણ હવે તમે કોકને નહીં નડતા એમ. જેમ યમુનામાં કોઈ નાય અને યમરાજ એને ન નડે. યમુના અને યમરાજ સૂર્યના દીકરા દીકરી છે, સંજ્ઞાથી થયા સૂર્યદેવને. એવી રીતે સૂર્યની બીજી પત્ની હતી છાયા, અને એને પણ જુડવા સંતાન થયું તાપી અને શનિ. એ તાપીના લગ્ન સંવરણ સાથે થયા, અને એ સંવરણને તાપીથી એક પુત્ર થયો જેનું નામ છે કુરુ. અને એ કુરુએ હળ હાંકી, અને એ કુરુક્ષેત્ર જેને કહે ધર્મ ક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્ર, એ આ તાપીના દીકરાનું છે કુરુક્ષેત્ર. આપણે જે કિનારે રહીએ છીએ એ જ નથી ખબર. સવારમાં જાગતા માવાના ક્યાં જવું, બસ કારખાને જવું, વયો જા આમના. અમારા ગામમાં ઓલા બાબા કે બાપા સીતારામ, હું કહું દીકરો ક્યાં? એ કે કતાર ગામ. આટા મારે કતાર ગામ લોનું ભરે, અને બેંકો વાળા જાગ્યા છે. શું કરશો બતાવો? અરે નાના મોટાની વાત જવા દો, રાવણ જેવા રાવણ જેને કૈલાસ શિવ સમેત ઉપાડ્યો હતો. જટાટવી ગજજલમ પ્રવાહ પાવિતસ્થલે ભુજે વલંબ્ય માલિકા ભુજંગ તુંગ માલિકા દડમ 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 નિનાદ વડડમ વયમ જકાર ચંડ તાંડવ તનોતુ નમ શિવમ શિવમ. રાવણ પાછો રાવણના ટોનમાં જ ગાય. આપણી ઘોડે ને કહે શિવમ શિવમ, એ કતારગામ વાળા. જટાટવી ગજજલ પ્રવાહ પાવિતસ્થલે. મારે કેવું છે દુનિયાને, ભક્ત શીલ પ્રભુપાદ કહેતા ડિવોટી મીન્સ ઓલ રાઉન્ડર. કારણ કે અમુકના મનમાં એવી માનસિકતા છે, અમને જોવે ને ધોતી કુર્તા માળા કરતા, એ કે નવરા. મને ઘણા કે તમે નવરા કા? મેં કહ્યું અમે નવરા, તમારી ઘોડે નવરી. નવરા હારા કે નહીં? વાહ એક ન લાગે લેવા દેવા વગેરે, એને કહેતા હારા કે નહીં બતાવો. અને અમે મરાઠીમાં નવરા, મરાઠીમાં હસબન્ડ ને પતિને નવરા કે. મરાઠી દીકરી હોય ને એના પતિને લવ લેટર લખે ને તો એમ કે માઝા નવરા તુમી કુટી ગયેલા, મતલબ એ મારા પ્રિયતમ તમે ક્યાં છો? તો મરાઠીમાં માઝા નવરા તો પૈણાસી, એટલે અમે તે મરાઠીમાં, અને ઓલો નાથી લખે માઝી નવરી. બોલો આ ભાષાનો કેટલો ફરક. નવરી એટલે પત્ની થાય, નવરો એટલે, હવે આપણે કાઠિયાવાડીમાં કેટલો ફરક પડી જાય. પણ भाषा का भी अपना खेल है भैया, क्या किया जाए. लेकिन देखो बहुत मजे की बात है, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता, लेकिन जिंदगी बड़ी खूबसूरत है. અમુક લોકોના મનમાં એવું છે કે આ ભગત એટલે ભણેલા નહીં હોય, ધંધો નહીં હોય, ગાંડા થઈ ગયા છે, અને નવરા કાંઈ ફાયવું નહીં હોય એટલે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે માળા કરતા હશે. આ વિશ્વ દુનિયામાં જેટલા મોટા વિદ્વાનો, જેટલા પૈસાવાળા છે ને, એ બધાના બાપ કૃષ્ણના જ ભક્તો છે. જરાક બહાર નીકળો ને ત્યારે ખબર પડે તમને. કાલ મેં એક સ્લાઇડમાં કીધું હતું તમને કે હું જાણું છું એ જ અહમ છે, અને તમે નથી જાણતા એ વહેમ છે. આ બે કાઢો ને તો દુનિયા બહુ સરસ છે, અને આપણી કરતા 1000 ગુણ લોકોમાં વધારે હોય છે. પણ એ વ્યક્તિને મને જ્ઞાન છે એ જ અજ્ઞાન છે. આ દુનિયાનું સૌથી મોટું અજ્ઞાન એ છે કે મને જ્ઞાન છે, અને માથાકૂટ એ છે કે જ્ઞાન ઓછું છે અને અભિમાન વધારે છે. એવા માણસો નહીં સમજી શકે. પણ સાવધાન, અહીંયા બેઠેલો વર્ગ હું જાણું છું ખુશ છે. હવે પરસ્યાથી મારા પ્રવચનથી એ મને નથી ખબર, પણ દાંત કાઢો છો બહુ રૂડા લાગો છો. નકર ઘણા મારી કથાઓમાં એવાય બેઠા હોય છે, આપણને એમ થાય કે આને જૂની 10 વર્ષ જૂની બાદી હશે, અને કાં હવારે કામ બરોબર પત્યું નહીં હોય, એવાય બેઠા હોય છે. પણ અહીંયા લગભગ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે
હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે હરે. રાવણ જેવા રાવણનું પણ ન ચાલ્યું. નવગ્રહને ઢોલીએ બાંધી અને સૂતો હતો સોડતાણી. એવા લંકેશને ખબર નહોતી કે મૃત્યુ કરશે ઉઘરાણી. સોમ મંગળ શનિ નવે ગ્રહો જેને પ્રદક્ષિણા કરે અને એવો ઢોલિયો હોનાનો ઢાળીને રાવણ હૂતો હોય પણ ન્યાય તે मौत पौगी जाए. मृत्यु से आप बच नहीं सकते. सूरत में रहो, गांव में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं भी दुनिया में चले जाओ, मौत तुम्हारे पीछे है. हाचू खोटू? सूरत में शशान है कि नहीं? महणिया स्मशान सूरत में थे. क्यू गाम से ज्या मरण नहीं, ज्या स्मशान नहीं? बताओ. કેટલાય મૂકી આવ્યા છે, આપણે વારો છે. હું કાલ અહીંથી ગાડી લઈને અમારા શિવમ ફાર્મમાં હું રોકાણો છું મારા ઘનશ્યામભાઈને. ત્યાંથી આવતો તો બે જગ્યાએ બેહણા હતા અને પરાણે પરાણે કાળા કામ કરવાવાળા ધોળા કપડાં પહેરીને આંટા મારતા હતા. મેં એમાં બે ત્રણને હું ઓળખતો હતો, પણ ત્યાં ધોળક પહેરવા પડે ને. અને સુરતમાં જામ્યું જ છે. અમુક લોકો તો એક ધોળો કફની લેંગો અને એક પીળો ને લીલો શર્ટ ડીકીમાં જ રાખે, અહીંથી બહાર નીકળે નહીં પહેરીને લગ્નમાં આવવું પડે. હું નાટક ચાલુ કર્યા. વાહ સમાજ! અમુક વસ્તુ જૂની સમજવાની બંધ કરવા જેવી છે. દુખી કરી નાખ્યા આમ ના, જીકે જ જાય, જીકે જ જાય. સમાજ નું નિર્માણ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે આપણે એકબીજાને કામમાં આવીએ, સાથ દઈએ, સુખી થાય. અત્યારે સમાજનો વ્યવહાર જ દુઃખનું કારણ બની ગયો છે. એટલે અમુક સુધારાની બહુ જરૂર હોય છે. શાસ્ત્ર અને સંતોના આધારે સમય અને વ્યક્તિને લક્ષ્યમાં લઈને, અને એમાં વડીલોએ વિદ્વાનોએ સાથ દેવાની બહુ જ જરૂર છે. એવું કહે છે કે કેસ બગડી જાય ને અને એને સુધારી દે એને વકીલ કહેવાય. એને શું કહેવાય? કેસ બગડી જાય અને સુધારી દે એને વકીલ કહેવાય. પણ કેસ બગડવા જ ન દે ને એને ઘરનો વડીલ કહેવાય. કે અગાઉ જ સિચ્યુએશનને લક્ષ્યમાં લઈને માને. તમારા ને મારા ઘરનો નાનામાં નાનો છોકરો ભલે ભણતો હોય પણ આપણા પરિવારને સુખ અને આનંદની વાત કરતો હોય ને તો આ ટાયલું વાળાને માનવા જેવાની જરૂર થાય. તું શું કહેતો હતો? લે, ખાલી ઉંમર જ વધી હોય, જ્ઞાન નહીં. અભિમાનની જરૂર નથી. જે વસ્તુ સારી છે, હિત માટે છે, કલ્યાણ માટે છે, એક્સેપ્ટ એને સ્વીકાર કરવી જોઈએ. અને અમુક ભૂલો આપણી વડીલોથી થઈ ગઈ છે તેને સુધારવી જ નહીં. આપણા બાપા બેલ્જિયમ જતા હતા ને મોંઘી રફ લાવતા હતા, આપણે લાયલાત કરવાની. બોલો, તમારા ઓલા ના ક્યાં છે? તમારા બાપા આ જ ભાવે લેતા, તે હવે ડિમાન્ડ ફરી ગઈ, આપણે નથી લેતા કે નહીં? તો ભૂલું અમુક જે બગડી ગઈ છે વડીલોથી, તે અને વડીલોથી ન ભૂલ થાય એમ નહીં સમજતા હો. મને ઘણા કથા કરવા આવે ને, પહેલા હું ભાવનગર ચાલુ થયો તો એક ગ્રુપ આવ્યું હતું, એને કીધું પ્રભુજી કથા કરવાની થાય, તમે શું લેશો? મેં કીધું અમે તો કઈ લેતા નથી, બસ તમે તમારો સમાજ, કુટુંબ, ઘરના વડીલો, ભાઈઓ બધા ભેગા થાવ એમ અને આયોજન કરો તો સારું થાય. કેમ? મેં કીધું ભાગવતનો હેતુ જ છે કે આપણે બધા ભેગા થાય, સારા કર્મ અને ખાઈ પીને ભક્તિની વાતો કરીએ. તો તમારા કુટુંબના ભાઈઓ જો ભેગા થઈને કરશે ને તો ભાગવતથી એ ગયેલા જે પિતૃઓ છે ને, કુટુંબીજનો, એને ફાયદો થાય. એમાંથી એક બોયલો નહીં થાય. તમારે 2-5 લાખ લેવા હોય મંદિરમાં લઈ લો, બાકી અમારા કુટુંબના વડીલો ભેગા નહીં થાય. મેં કીધું તો એનું કલ્યાણ નહીં થાય. તાકે ઈવડે જ હળગાવીને ગયા હજી. બોલો, એ કે ઈ જ બાજીને ગયા, અમારા છોકરીઓને કાંઈ વાંધો નથી. એટલે બોલો, લ્યો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ. આવા બાપા દાદાઓને તડકે મૂકવાની જરૂર છે થોડીક. કોરોના ન થાય એટલે કહું છું હો, તેમ ખોટું નહીં લગાડતા. કોરોના વિશે મેં અધ્યયન કર્યું, એમાં લખ્યું છે કે તડકો આવે ને ત્યારે જાય. તો કોરોના તડકેથી તો આવા અમુક માણસોને તડકે મૂકવા જેવા છે. પણ અભિમાન કોઈનું ચાલ્યું નથી. રાવણ જેવા રાવણ પણ બચે ન કાલ બલીતે, કાળના મુખના કોળિયા થઈ ગયા. જે માટીમાંથી જ માટીમાં કાલ ભળી જશું. કંઈક સેવાના, સંતોના, ઈશ્વરના કામ કરીને જાય ને તો કીર્તિ, યશ અમર થઈ જાય અને આત્માનું પરમાત્મા કલ્યાણ કરશે. અભિમાન શેનું કરશો પ્રભુ? ભગવાને આપ્યું હોય તો માણો, આનંદ કરો, પણ અભિમાન નહીં. કોકને કામમાં આવો.
ઈશ્વર ઓર દેશે. કારણ કે ન્યા આપણને કંઈક સમજુ પાત્રતા આપી જો ને સારી રીતે પીરસી જાણીએ ને તો ઈશ્વર વધારે આપે, અને નહીં તો જાના તો પડેગા હી. કિસકા ચલા હૈ, કોણ ટીકા હૈ યહાં પર. એટલા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સૂત્રાત્મક રીતે તમને મને કૃષ્ણ કહે છે કે હે માનવો, આ બધું શરીર પણ મેં આપ્યું છે. मेरी किस्मत से ज्यादा मेरी थाली में हे कन्हैया तूने परोसा है, कितनी ही मुश्किलें दे मुझे तुझ पे भरोसा है. એક સાધારણ માં પણ દીકરાનું ખરાબ ન કરે એવી કરોડો માના હૃદયમાં મમતા ભરવા વાળો મોહન મારો માધવ કોઈ દી ખરાબ શું કામ કરે કોઈનું? હોઈ શકે આપણને મને સમજાતું ન હોય. ભગવદ્ ગીતા પ્રતિકૂળતામાં પણ પ્રસાદ લાગે એવી જિંદગી જીવતા શીખવાડે છે. એટલા માટે હું કહેવા માંગુ છું કે જીવન બુક છે ભગવદ્ ગીતા. ઇઝ અ લાઈફ બુક. તમારે જીવનભર કામમાં આવે એવી આ બુક છે. આની અંદરના એક એક વિચારો અમૂલ્ય છે, સુવર્ણના છે. કોઈ પણ વિશ્વનો એવો પ્રશ્ન નથી જેનો જવાબ ડાયરેક્ટ યા ઇનડાયરેક્ટ ભગવદ્ ગીતામાં ન હોય. કારણ કે ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે એ પ્રભુના મુખની આ વાણી છે. અને એમણે એના ભક્ત સખા અર્જુનને માધ્યમ બનાવી. યાદ રાખજો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનને માધ્યમ બનાવી અને સ્પેશિયલ સુરત વાળા માટે આપ્યું છે. સાચું. કારણ કે તાપીના કિનારે એને એમ થયું કે સૂર્યને મેં પહેલા આપ્યું હતું, પછી આમ તેમ થઈ ગયું, તો વળી હવે સૂર્ય તાપીની દીકરી છે એના કિનારે, સૂર્યની દીકરી તાપી એના કિનારે રહેવા વાળાને દેવાનું ફરીને ચાલુ કરવું, જેથી સુખી થાય, આનંદ થાય. नहीं तो होगा क्या ज्यादा से ज्यादा रावण की बात अधूरी छोड़ने का मन नहीं करता. પણ રાવણ જેવા રાવણ તે ધૂળમાં મળી ગયા છે. એક રામનો દૂત લંકામાં ગયો અને આખી હોનાની લંકા ભડકે બાળી દીધી છે. ચાલ્યો નહીં રાવણ જેવા રાવણનું પણ. कर गई मौत रावण का अंता. રાવણ જેવા રાવણ મર્યા હોય તો તમે ને હું શું ચીજ છે, ક્યાંથી હાલશે? લાસ્ટ લાઈન ઈ છે આ ભજનની, બહુ સરસ, એને ગાવી છે આપણે, જેથી જીવનનું સત્ય તમારી સામે આવે અને તેથી ભગવદ્ ગીતાના વિચારોનું મહત્વ તમને મને સમજાય કે જે ઈશ્વરે સુંદર માનવ જીવન આપ્યું ને ચલાવે છે, એક એક ઇન્દ્રિયોની શક્તિ આપે છે અને એ શક્તિઓનો સદુપયોગ આપણે એ ભગવાનની સેવામાં કરવો જોઈએ, નહીં પાપમાં, નહીં દોષો ને ભોગોમાં. તો પ્રભુની કૃપા ઓર વરસે. અને નહીં જ કરો, અભિમાન કરશો તો ભગવાનને જે આપ્યું છે, તમે હું ગમે એટલું અભિમાન કરતા હોય છઈ હું, તમે હું જે બેઠા છો એમાંથી જો આત્મા પરમાત્મા નીકળી જાય ને તો તમારા મારા શરીરને 250 રૂપિયામાં કોઈ લે નહીં. લે અત્યારે હું તમે અબજોના છે, કરોડ કોઈ આપે તો આપણે વેચાઈ જાય નહીં, એક પાર્ટ નો દે. પણ જો એમાંથી આત્મા નીકળી જાય, તમે નીકળી જાઓ પરમાત્મા, પછી કહો કે આ પ્રભુજીને એ કે નાવું પડે ભાઈ, અડી તો એ ના લે ભાઈ, હું વહી ગયું અંદરથી. એ તત્વને ઓળખો, સ્વયંને, એ પરમાત્માને. એની માટે આ જીવન મળ્યું છે. ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है. ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने तो होता यही है. या तो कब्र जमीन पर टटेगी, या तो कब्रे जमीन पर टटेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा. ये तो किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. जिंदगी तो किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. ढेर मिट्टी का आदमी है और मरने के बाद होता यही है. क्या अपना मुसलमान भाइयों हशे, या तो कब्रे जमी पर बनेगी. એમનો નિયમ છે કે એ શરીરને
कब्र बनावीने नीचे डाटी देवामां आवे। कब्रे जमी पे बनेगी, क्योंकि कुरान कहता है कि एक दिन कयामत होगी और रूह जो है, रूह એટલે आत्मा, सोल, कयामत એટલે चमत्कार। एक दिन कयामत होगी कि ये जो रूह आत्मा है वो जन्नत जाएगी। जन्नत એટલે स्वर्ग। एमनी मान्यता है, एमने वंदन। कयामत के दिन रूह कहां जाएगी? जन्नत। એટલે એને બતાવાય, જીવતાય ન બતાવાય તો આને પછી બતાવાય, એ આપણે સમજીએ। मियाँ को मिट्टी खा चुकी है, लेकिन इन लोगों की मान्यता है कि उसको सलाम है। क्या किया जाए? अगर हिंदू शरीर होगा तो चिताओं में जलना पड़ेगा, और मुसलमान शरीर होगा तो मिट्टी में दफनाया जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आस्था है तो वास्तव में रास्ता है, पण આપણે પાસ્તામાં જ હલવાના છે। वास्तविक आस्था सुधी हूँ लई जवा मांगू छू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहेवानुं एटलुं ज छे कि भगवत गीता खुद को बदलने के लिए है। આપણે દુનિયાને નથી બદલવી, દુનિયાને નથી સુધારવી, પોતાને। જેવી રીતે એક શિલ્પી પોતાના શરીરને, પોતાની અંદર પથ્થર એક હોય ને એમાંથી બધું કાઢી નાખો ને તો એક સુંદર મૂર્તિ એમાં જ। તો खुद को बदलने के लिए ही भगवत गीताનો કોર્સ શું કામ રાખ્યો છે? આપણો હેતુ આ જ છે। ઘણા માણા કપડા બદલે, મકાન બદલે, બધું બદલે, સ્વભાવ નથી બદલતા એટલે સુખી નથી। આ તમે સાંભળ્યું છે ઘણી વાર, है ना। ये जो भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन है, इसके पीछे एक ही प्रयोजन है कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को बदलो, अपनी कमियों को दूर निकालो। दूसरों की कमी ढूंढते ढूंढते हम खुद ही कमी हो गए हैं, है ना। અને એનો ઉપાય શું છે? પોતાને સુધારવાનો, કમીઓ કાઢવાનો। સત્સંગ। बिन सत्संग विवेक न होय। किसी ने क्या खूब कहा है कि जनता जिन्हें चुनती है वो संसद में जाता है, और जनार्दन भगवान जिन्हें चुनते हैं वो सत्संग में आता है। संसद में क्या होता है? वाद अने विवाद, अने सत्संग में संवाद। सत्संग में संवाद। कोनो संवाद? कृष्ण अर्जुन संवाद। आ भगवत गीता एक बीजू नाम है, कृष्ण अर्जुन संवाद। भगवत गीता बीजू नाम है योग शास्त्र। भगवत गीता एक और नाम है ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या। गीता विद्वानों अलग अलग घणा अर्थ भाव आप्या छे, पण भगवत गीता एटले शुं? तो कृष्ण अने अर्जुननो सम्यकवाद, एक बीजाना हित कल्याण माटे अने समग्र मानव समाजना महामंगल माटे जे चर्चा थाय ने एने संवाद कहेवामां विद्वानोनी भाषामां आवे छे। पण सौथी मोटी आजनी समाजनी समस्या पर एक विचार मूक्यो छे कि जेटला दुर्जनो होय ने ई साथे रहे छे, अने सज्जनो एकबीजानी टांग खेंचता होय। संसारमां सुख, सफलता, शांति केम नथी? जेटला पीवावाळा होय ने, नो पीवानुं, એ બધા હારે બેઠા લે લે લે, અને મંદિરમાં ભક્તો પ્રસાદ હંતાડતા હોય। લઈ લે લઈ લે, ઓલાને ખબર ન પડી પડે। बताओ, जितने दुष्ट प्रकृति के लोग हैं एकजुट है, साथ में है, और जितने सज्जन है, समाज का भला करने वाले अच्छे लोग एक दूसरे की टांग खींचते, साथे नहीं। એટલા માટે भगवत गीता एक बड़ी सोच आपको देने के लिए है। सफल वो नहीं है जो छोटी सोच रखता है और पाल लेता है। मेरी बुद्धि में सफल वो है जो बड़ी सोच रखता है, फिर भले न पाता हो लेकिन उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। આપણે નાના નાના વિચારો, પરિવાર પૂરતા, બે છોકરા પૂરતા બસ, અને વાતો કરે વસુધૈવ કુટુંબકમની। પોતાના કુટુંબમાં તર હક ને તારા લીધે, એના લીધે ન હોય, પોતાના લીધે જીવન એવું બનાવી નાખ્યું હોય। એક જ સમસ્યા લઈને કે હું ધારું એમ થવું જોઈએ। હવે કોઈનું ધારું તે કોઈ દી કર્યું નથી।
એટલા માટે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, સમસ્યાઓનું સમાધાન છે સમજણ, એકબીજાને સમજવા અને સાથ આપવો. થોડી સી છોટી સી જિંદગી સાથ આપીને કામ આવીને જાય.